भैरबकुंड समष्टिनि जितु ब्लक कमिटि बे ब्लक कमिटिया इउ.प.नि दैदेननाय जि बोसोरनै सरकार जालांबाय बे 2 बोसोरिया जितु बर्षपूर्ति बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे बोसोरनैयाव जोंनि समस्थियाव मा खामानि मावनो हाखो मा बिथिङाव मावफुंनो हायाखिसै बेफोरनि गासैबो हिसाब लालायनाय बायदि जादों विभिन्न प्राइमारि कमिटिनिफ्राय रिपर्ट होदों आरो बे रिपर्टफोर नुजादों जे गासैबो प्राइमारि कमिटि आन्दारावनो खामानि जादों दिनै जों भैरबकुंड समष्टिनि भितराव जिखिनि स्किम बे स्किम मथे 205 स्किम जों इतिमধ্যে कमप्लिट खालामबाय बोसोरनि गेजेराव आरो ओमफ्राय इन्डिभिजुवेल जिखिनि स्किम इन्डिभिजुवेल बेनिफिट स्किम IBS बेवहाय जों दासिमहालागै 650 सुबुंनो इन्डिभिजुवेल स्किम जेरै स्कलारशिप बेमार ट्रिटमेन्टनि थाखाय हेफाजाब होनाय आरो सोरनोबा इ-रिक्सा होनाय बेबायदि गासै 650 जों स्किम होनाय जाबाय आरो गोबां दिनै जोंनि अपोजिसन पार्टिनि सुबुंफ्रा जिबायदि बुङो जे नोंसोर जेबो मावनो हायाखै इउ.प. सरकार जेबो मावाखै होनना जेबो बुंबाय थादों बेनि उपयुक्त जवाब फिनखौ जों होबाय कारण जों बेखौ खालि खुगाजोंल' बुङाखै इन रिटेन पाब्लिश खालामदों आरो नंगौ नङा रायजोफ्रा नायहैथों आरो नायहैबा नुगोन जे जों अन्तत मोनसे समस्थियानो 200 स्किम बोसोरनै मावनो हानाया बे मामुलि एचिभमेन्ट नङा दिनै जों गुबुन सरकारनि समाव नुदों बे 5 बोसोराव बेसेबांखिनि खामानि मावनो हाया आरो बेबो एसेम्बलि समष्टि एसेम्बलि माबानि कनस्टिटिउसननि समष्टियावबो बेसेबांखिनि मावनायखौ जों नुनोबो मोनाखै सिगांनि समफ्राव जों मोनसे काउन्सिलनि समष्टियावनो बेखौ जों मावफुंनो हादों आरो बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेखे जोंनि जिखिनि मावथि बिथांमोन जिखिनि दुखु खस्थ' खालामदों रायजोफोरनि थाखाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों आरो जों आसा खालामदों जोंनि रायजोफ्रा बे हिसाबफोरखौ मोनोबा निस्सय गोजोनगोन आरो जा गोबां मावनो गोनां बाखि दंमोन जों बेखौ मावलांबाय थागोन आरो जाहाथे जिहेतु बे सरकारनि थाखाय बोसोरथाम सम दंबावो बे बोसोरथाम समाव जों दा जिखिनि मावदों बेनिखाय बांसिन खामानि मावनानै अन्तत रायजोफोरनि जेसेबां समस्या दं बे समस्याखिनिखौ अन्तत 90% जों फोजोबनो हागोन होनना जोंहा फोथायनाय दं आरो बेखौ जों मावगोन कनभेनसननि गासै बाथ्राखौ सावरायनायनि गेजेरजों रायजोखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे नोंथांमोना सरकारजों गोरोबनानै सरकारनि सायाव फोथाय आरो नोंथांमोननि कनभेनसननि गासै बाथ्राखौ सावरायनायनि गेजेरजों रायजोखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे नोंथांमोना सरकारजों गोरोबनानै सरकारनि सायाव फोथाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव जिफोर जेंनाफोर जिफोर समस्यानि अभाब दं बेफोरखौ सरकारनो मिथिहो आरो बेखौ मिथिहोनोबा सरकारनि मानसिफोरजों लिंकआव थांखिनांगोन आरो होमब्लासो जों सरकार मिथिगोन आरो सरकारा बबे जायगायाव मा आंखाल दं मा अभाब दं मा जेंना दं बेखौ मिथियोबा बेखौ थाबैनो सुफुंनो खामानि हाबाफारि मावफुंनो हागोन आरो बेनिखायनो सरकारजों जाहाथे लिंकआव थायो क'अपारेसन थायो आरो सरकारखौ जाहाथे फैगौ समफ्राव मदद खालामो आं बेखौनो रायजो राजाखौ बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों भैरबकुंड ब्लकनि इउ.पि.पि.एल पलिटिकेल पार्टिनि बे कनभेनसनखौ फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बुंनांगौआ बेल'नो जों मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मानसि बेहा गावनि स्ट्राक्चार थायो सेन्ट्रेल कमिटि जिल्ला कमिटि ब्लक कमिटि आरो बियो गतानुगतिक ब्लक कमिटिनि एनुवेल कनभेनसन आरो बे एनुवेल कनभेनसना दिनैहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै फुंनिफ्राय नै दा जोबफैबाय बेवहाय आं फुंनिफ्रायनो थानानै दिनैसिम जि नुदों बे ब्लकनि नेता कर्मिफ्रा गोसो गुदुं आरो बिथांमोनहा गोसो होसारनानै पार्टिनि थाखाय दोलोनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ बे मेलाव फैनानै आं बे बाथ्राखौनो बुंनो लुबैयो जे इउ.पि.पि.एल गोदान पलिटिकेल पार्टिया थांनाय बिटिआरनि इलेक्सनाव बेबादि गोबां एमसिएलएफोर देरहाबोनानै सरकार दानो हादों बिनि उनाव एसेम्बलि इलेक्सनाव 7 जन एमएलए देरहानानै सासे केबिनेट मन्त्रि मोनबाय आरो बिनि स्ट्रेंथआवनो इउ.पि.पि.एल पलिटिकेल दोलोआ आरो सासे रायजोसभानि एमपि मोननो हाबाय आरो बिनि थाखायनो फैगौ लकसभायावबो इउ.पि.पि.एलआ मोननै समष्टियाव कन्टेस्ट खालामनो थाखाय रेडि जादों मोनसेया क'क्राझार मोनसेया मंगलदै आसा खालामो बेहायबो लकसभानि केन्डिडेटआ देरहालांगोन बिनि थाखायनो जों बुंनो लुबैयो गोदान पलिटिकेल पार्टिब्लाबो
बियो बिटिसि इलेक्शनाव साक्सेसफुल जादों, एसेम्बलि इलेक्शनाव साक्सेसफुल जादों, राज्य सभानि एमपिनि इलेक्शनाव साक्सेसफुल जादों, एमसिएलनि बाइ इलेक्शनाव साक्सेसफुल जादों, एमएलएनि बाइ इलेक्शनाव साक्सेसफुल जादों आरो फैगौ लकसभा इलेक्शनावबो बियो साक्सेसफुल जागोन आरो बे पलिटिकेल पार्टिया रायजोफोरनि अननाय मोजां मोननाय आरो रायजोफोरनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय जे रुलिं पार्टी हिसाबै गोबाव जोरगोन होननानै आं सानो। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰোঁ। আমাৰ ইউ.প.ৰ আমাৰ 40টা ব্লক সমিতিতে আমাৰ যি দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈ গৈ আছে। আজি আমাৰ 16 তাৰিখে ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক সমিতিয়ে অতি উল্লাসেৰে আৰু অতি ধুমধামেৰে এই অধিৱেশনখন আমি আজি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আমি ইউ.প.লে আজি এইটো চৰকাৰ গঢ়ি তোলা 2 বছৰ হৈছে। সেই হেতুকে আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইয়াত গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল সকলোৱে আহিছে। যিবিলাক গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক আমি ইনভাইটেশ্যন নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, তেখেতসকল আহি আমাৰ পলিটিকেল বেচিকৰ কথাবিলাক কৈছে যে আমি পাৰ্টিখন কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব, পাৰ্টিৰ কেনেকৈ হিচাপে আমি কাম কৰিব লাগিব, সমাজক কেনেকৈ যেনিবা জনসাধাৰণৰ লগত কেনেকৈ আমি একলগ হৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে আমি জনসাধাৰণৰ মাজত কেনেকৈ লৈ যাব লাগিব, সেইবিলাক আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি 8টা বজাত আমাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং আমাৰ দলীয় ঝাণ্ডা আমি উত্তোলন কৰিছোঁ আৰু 9টা বজাৰ পৰা আমাৰ ডেলিগেট আছিল, প্ৰতিনিধি সভা আমি বহিছোঁ। প্ৰতিনিধি সভাত আমি আমাৰ পাৰ্টিৰ বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। আমি যে পাৰ্টিত আমাক কেনেকৈ চলি আছে, আমি পাৰ্টিত কি কি কাম কৰি আছোঁ, পাৰ্টিক আগন্তুক আমি কাম কৰিবলগীয়া কি কি বিষয়বস্তু আছে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ যি চেয়াৰপাৰ্চনবিলাকে আমাক সকলোৱে যে পাৰ্টিখন এনেকুৱা চলাই যাব লাগিব এইবিলাক উপদেশ আমাক অৱগত কৰাইছে। সকলোকে আমি ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ 1টা বজাৰ পৰা আমাৰ অপেন সেশ্যন আছিল। অপেন সেশ্যনত আমি আমাৰ চিফ গেষ্ট বিপ্লৱ কে কাৰ্জী, আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ চিফৰ আমাৰ এডভাইজাৰ হয়, তেখেতক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তেখেতে বিভিন্ন আমাৰ ৰাজনীতি বিষয়ৰ কথা আমাক অৱগত কৰাইছে যে পাৰ্টিখন কেনেকৈ চলাব লাগিব, আগন্তুক দিনবোৰত আমি কেনেকৈ কাম কৰি যাম, এই বিষয়ে তেখেতে বিতংকৈ আমাক জনাইছে। আমি ইয়াত চিফ গেষ্ট হিচাপে আমি আমাৰ 38 নং ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ 69 নং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীমান গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতী ছাৰকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ অধিৱেশনত আমাক উপদেশমূলক ভাষণ দি গোটেই আমাৰ যি নেতৃবৃন্দসকলক কৰ্মকৰ্তাক এটা এনাৰ্জেটিক তেখেতে প্ৰদান কৰিছে। সকলো সামাজিক ব্যক্তিসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ অপেন সেশ্যনত। সকলোৱে আমাক এটা এই পথত আগবাঢ়ি গ'লে আমাৰ সমাজক আমি এটা সবল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰিম বুলি তেখেতসকলে ভাষণ ৰাখিছে। আৰু সেই হিচাপে যি গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ যি মহান পুৰুষসকলৰ যি এটা উপদেশ, সেই হিচাপে আমি সমাজৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ লগত আমি সমবেশ হৈ কাম কৰি গৈ যাম। আৰু ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ আমাৰ 12টা প্ৰাইমাৰী আছে। এই সকলো প্ৰাইমাৰীত আমি ব্লক কমিটিৰ পৰা প্ৰাইমাৰী গ্ৰাছৰুটত গৈ কিনে আমি কাম কৰিম। ক'ত কি ধৰণৰ অসুবিধা আছে, জনসাধাৰণে কি ধৰণৰ অসুবিধা উপভোগ কৰি আছে, সেই অসুবিধা যাতে আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম বুলি আমি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ। আৰু সেই হিচাপে আমি কাম কৰি যাম। আৰু আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ জনসাধাৰণক আমি এটা বিশ্বাস দিব পাৰিম যে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ইউ.প চৰকাৰ আছে। ইউ.প যে এটা পৰিৱৰ্তনগামী এটা শ্লোগানেৰে আমি ইয়াত পৰিৱৰ্তন কৰি আজি চৰকাৰ স্থাপিত কৰিছোঁ। সঁচাকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াত সকলো দিশতে। আজি লগভগ আপোনাৰ ইয়াত 2 বছৰৰ অন্তৰত আমাৰ 230টাকৈ অধিক ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম হৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্টেলি এনৰেগাৰ কাম হৈছে। আৰু আপোনাৰ IBS সকল আমাৰ জনসাধাৰণে উপভোগ কৰি আছে। মুঠত 2 বছৰত আমি বহুত উন্নয়নমূলক কাম আমি জনসাধাৰণৰ মাজত লৈ যাব পাৰিছোঁ। যাতে 17 বছৰত যদি
বিগত চৰকাৰে যদি সঁচাকৈ এটা জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰিলে হয় তেখেতে আজি এই সমস্যাবিলাক নাইকিয়া কৰিলে হয় কিন্তু এতিয়াও জনসাধাৰণৰ মাজত সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাখন আমি পূৰণ কৰিম এই 2 বছৰত আমি যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়নমূলক কাম কৰিছোঁ আৰু 3 বছৰ কাৰ্যকাল আছে আমাৰ এই 3 বছৰ আৰু কৰিম সেইকাৰণে আমাক জনসাধাৰণে এটা বিশ্বাসত লৈছে আৰু আগন্তুক দিনবোৰতো অহা 3 বছৰ পিছত যে আমাৰ 5 বছৰৰ টাৰ্মছ তাৰ পিছত আমি লগভগ 10 বছৰ 15 বছৰ আৰু চৰকাৰ ইয়াত স্থাপিত কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ এটা আত্মবিশ্বাস জাগি উঠিছে আপুনি এজন ভৈৰৱকুণ্ড ব্লকৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আপুনি এনুৱেল কনভেনশ্যন জৰিয়তে ৰাজ্যক কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে হয় মই ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক কমিটিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী সেই হিচাপে মই জনসাধাৰণ এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ বা এইটোৱে মই আপোনালোকক মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে 2 বছৰত 17 বছৰ এইটো কাৰ্যকাল বিগত চৰকাৰৰ আৰু এই 2 বছৰত আপোনালোকে অলপ কৰিব লাগিব যে 2 বছৰত এই 17 বছৰ নিৰ্ধাৰিত আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আমাক আপোনালোকে যদি এই 2 বছৰত আমি ইমান 200টাকৈ অধিক কাম 230টাকৈ অধিক কাম আমি ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম কৰিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনবোৰত আমি এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজতে কাম কৰি যাম আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য ইয়াত এটা সবল সমাজ গঢ়ি তোলাৰ এটা উদ্দেশ্য আৰু ৰাইজৰ জনসাধাৰণৰ যি এটা সমস্যাবোৰ আছে এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ আমাৰ সপোন আৰু মই সকলো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক এইটো আহ্বান কৰিব খোজোঁ যে বিগত চৰকাৰে আমাৰ যি মাটি বাৰীৰ সমস্যাৰ কাৰণে যি এটা সমস্যা বনাই থৈ গৈছে এইটো আজিৰ চৰকাৰে যি ভূমি মেলা এটা ইয়াত দি আছে 1 মাহৰ কাৰণে ইয়াত ভূমি মেলাত আপোনাৰ তৌজি মাটিখন ম্যাদীকৰণৰ এটা প্ৰচেছ চলাই আছে আৰু আপোনাৰ যি ট্ৰান্সফাৰেশ্যন ইয়াত বিগত চৰকাৰে আগৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিছিল ট্ৰান্সফাৰেশ্যনৰ প্ৰচেছ খোলাই আছে ইয়াতে দেউতাৰ নামৰ মাটি পুতেকহঁতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব বা ভাই ককাইৰ মাজত ট্ৰান্সফাৰেশ্যন হ'ব এইবিলাক কাম চলি আছে আৰু চৰকাৰে এই বিটিআৰ চৰকাৰে আজিৰ ইউ.প চৰকাৰে বহুতখিনি জনসাধাৰণ কাম কৰিব গৈ আছে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক যে আগন্তুক দিনবোৰত আমি ভাল এটা সমস্যা নাইকিয়া কৰিম বুলি আমি এটা আপোনালোকক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ